ಯಾವ ಇಷ್ಟೋಪದೇಶದ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ತ್ಯಾಗ ಜೀವ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖದ ಭ್ರಮೆ, ಸುಖ ದುಃಖದ ಕಲ್ಪನೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವದ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನ ಇದೆ, ಅಂತರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದೇ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಶರೀರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ದೂರ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉಪಾಯ ಬತಾತೆ. ಕ್ಯಾ ಉಪಾಯ? ಮೊದಲು ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕಿದೆ. ಏನು ತಿಳಿಬೇಕಿದೆ? कि सुख और दुख ये किसका नाम होता है? सुख किसको कहना और दुख किसको कहना? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಂತೂ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪರಿಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ की बात नहीं करते, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಂತೂ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರೋದಿದೆ, व्यक्ति से नहीं आता, तो वस्तुओं से आने वाला, तो उसको सुख नहीं कहते हैं. कहते वो तो तुम्हारा भ्रम है कि तुमने सुख मान लिया, सुख है नहीं. कि क्यों नहीं है? तो कहते थोड़े काल में, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಗಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ उसकी उत्पत्ति करने के लिए बहुत दुख होता है ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸುಖದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಖನೋ ದುಃಖನೋ? समझ में आती है बात? जिस सुख को उत्पन्न करने के लिए दुख उठाना पड़े, लेकिन ये जीव क्या कहता है, ठीक है थोड़ा दुख उठाना है तो उठा लेंगे, लेकिन बाद में तो सुख होगा ना. तो कहते हैं बाद में भी सुख नहीं होगा. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಭೋಗಿಸುವಾಗಲೂ ದುಃಖನೇ ಇದೆ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ತೀನ್ ವಿಚಾರ ಕಹೆ ನಾ. तो ನೀನು अर्जने ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಇದೆ. और तुम यदि ये समझो कि कमाने के बाद तो सुखी हो जाऊंगा मैं, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಗಿಸುವಾಗ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಇದೆ. भोगते समय दुखी दुखी सुख नहीं है, सुख लगता है. बोल, हमने ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं अभी, सबको पता है क्या क्या चर्चा करना. लेकिन समस्या बस इतनी है कि दुख होने वाला है. यदि तुम समझ के बैठो कि सुख होगा, तो कहते हैं सुख आಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? कि ಸಂಪತ್ತಿ ಅಧಿಕ ಬಂದಷ್ಟು ಆಕುಲತೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್ರೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು,
ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕೋತಿದ್ದ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಬಂದ, ತಿಂಗಳಿಗಾಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. 30 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು. अब क्या समस्या हुई? अब सुख बढ़ेगा कि दुख होगा? क्या हो रहा है? ದುಃಖನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? सुख सुख होने वाला. भाई सुख कहाँ हुआ? ये तो तुम्हारा दुख ज्यादा हुआ, लेकिन मानसिक संतृप्ति मिली कि मेरे पास इतने कपड़े हैं. लेकिन उससे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे उससे 100% दुख मिलेगा. सुबह मंदिर आना हो तो 15 मिनट तो यही सोचता है कि बोलो तो दुख है कि सुख है? ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಛೋಟ ಉದಾಹರಣೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದವರೆಗೆ ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ಪರಿಗ್ರಹ ಬಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದುಃಖ ಇದೆ. बोलो ऐसा कैसा सुख तुम्हारा जिसको उत्पन्न करने के लिए दुख उठाना पड़ता है? ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಇದೆ. जो व्यक्ति स्वभाव से ही दुर्जन है, उससे सज्जनता की अपेक्षा हो सकती है? तो ಯಾವುದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ದುಃಖ ರೂಪ ಇದೆ, ಅದು ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? सोचो तो सही. शरीर की उत्पत्ति में, उसका मेंटेनेंस में दुख है, तो जब स्वभाव में ही दुख है तो सुख कैसे देगा? ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸುಖ? ये असंभव है ना बात. तो ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ದುಃಖ ಇದೆ. अच्छा भोगने के बाद, तो बाद में तो कहना ही क्या है? बाद में तो पाप बंधेगा ना. ನೀನ್ ಭೋಗಿಸ್ತೀಯ, ಪಾಪದ ಬಂಧ ಆಗೋದಿದೆ. ಅವಾಗಂತೂ ಪಾಪದ ಬಂಧದ ಉದಯ ಬರೋದಿದೆ. तब तो बात ही दूसरी है. तो आदि मध्य अंत तीनों विषय को बोल दिया कि ये जो धन पुत्र मित्र इत्यादि है, ये सब पाप और दुख के कारण ही है. देखो ही है, ये समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं ठीक है शास्त्र में बोल दिया, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बोलते हैं, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೇನು? ತಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. कि दुख रूप ಇದೆ तो दुख रूपाने ಇದೆ, ये दृढ़ निर्णय होगा ना, तब दोनों गृहस्थी भी अच्छी चलेगी. ऐसा कहते हैं. ಯಾರಿಗೆ ದೃಢ ಶುದ್ಧ ಇದೆ ಅವನ ಶ್ರಾವಕ ಜೀವನ ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. बाकी की तो कट रही है ना. वो तो सम्यक दृष्टि जीता है. तो आदि मध्य अंत्य ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಶುದ್ಧೆ ಆಗಿದೆ कि ಇದೇನು ವಪುರ್ಗ್ರಹಂ ಧನಂ ಧಾರ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಶತ್ರವಃ, ಇದೇನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ऐसा जिसको शुद्धा हुआ बोले अब आगे बढ़ो. अच्छा जिसको शुद्धा नहीं हुई वो क्या करना? कि बोलना तुम आगे नहीं बढ़ो. क्यों? ಇನ್ನು ನೀನು ಶುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? पहला क्या करना कि पहले तो ये समझ में आए ना कम से कम. ಒಡ್ರಮಲ್ ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ कि पहले संसार में दुख भासित हो तब तो हम तुम्हें धर्म की बातें बताएं. ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ
ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಖ ದುಃಖ. तो निर्णय ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ऐसा काम नहीं चलेगा शास्त्र में लिख लिया है तो मैंने पढ़ लिया या सुन लिया, पढ़ता भी नहीं तो हो गया, ऐसा नहीं. ಶುದ್ಧ, ಈ ಶುದ್ಧ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ इतना बोलते ही आचार्य अब कहाँ जाएंगे, अब ध्यान करने जाएंगे, ध्यान सिखाएंगे अब. तो ध्यान ಯಾರಿಗೆ, ಧ್ಯಾನ ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ, उसके लिए ध्यान. सुनना ध्यान से अभी, उसके लिए ध्यान है, बाकी के लिए ध्यान नहीं है. तो ध्यान ಯಾರಿಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ कि ಈ ಶರೀರ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ. अब जिसको निर्णय नहीं हो तो उसका ध्यान कहाँ टिकेगा, उसको तो घूमेगा ना हर जगह, शरीर में घूमेगा, स्त्री पुत्र में घूमेगा, कुटुंब में ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ ತರ. ಆ ಮರದಿಂದ ಈ ಮರ, ಈ ಮರದಿಂದ ಆ ಮರ. क्यों, ಶುದ್ಧ नहीं है ना. तो ಶುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ कि ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. क्यों, अब तो पता चल गया ना कि बाहर तो सुख मिलने नहीं वाला, अब क्या करे. ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಓಡಾಟ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. निर्णय हो गया कि नहीं मिलने वाला, तुम कुछ भी कर लो, 3 लोग की सारी संपत्ति दे दो, बोले कुछ नहीं हो सकता. अब हो गया तो बोला अब क्या करना, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, सारी संपत्ति तुम्हारे सामने रख दी, अब कहाँ जाओगे, क्या कमाने जाओगे. तो बोला अब शांति से बैठो, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. तो ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. अब आगे से ये सोचना कि जब जब ध्यान करने बैठे और ध्यान नहीं लगे तो क्या सोचना, अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी संसार में सुख लगता है, अभी शरीर मेरा लगता है, ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, इसलिए ध्यान नहीं लगता. देखो ध्यान ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ध्यान का अर्थ क्या होता है, एकाग्रता है ना. ध्यान माने एकाग्रता. तो एकाग्रता ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, एकाग्रता कहाँ से आएगी, अंदर से आएगी. अंदर एकाग्र बैठा हुआ है, आत्मा बैठी है अंदर, उसको निकालो बाहर. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 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 दुष्प्रभाव ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ध्यान की जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಧ್ಯಾನದ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ऊपर ऊपर की बात करेंगे, ध्यान की बात नहीं करेंगे. नहीं, क्योंकि ध्यान में बैठ गए तो फिर हो गया, अब कौन आएगा. तो ध्यान ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ध्यान की परिभाषा भी सुलभ है और ध्यान करना भी सुलभ है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. तो क्या करना, यस्य स्वयं स्वभाव आपती. देखो स्वयं हुआ ना तो ध्यान स्वयं आगते, ध्यान करना नहीं पड़ता. बोलो, जब तक ध्यान करना पड़े तब तक ध्यान नहीं होता. हम सब उल्टा पड़ा है हम लोगों ने. ಜಿನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು.
तो जो पढ़ा है ना पहले सब डस्टबिन में डाल दो। तो क्या कहो कि मैं जो जानता हूं सब गलत, ऐसा बोलो पहले। ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆಮೇಲೆ ಜಿನ್ವಾನಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಕೇಳು. ಜಿನ್ವಾನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. क्यों? तो कहते ध्यान जीव का स्वभाव है. ध्यान ಏನಿದೆ? जीव का स्वभाव. तो स्वभाव को करना पड़ता है. बोलो, करना पड़ता है. किसी की कोई गलत आदत हो और मुंह खोले तो अपशब्द बोले तो उसको सोचना भी नहीं पड़ता, स्वभाव हो गया ना. किसी सुबह उठते ही चाय पीना हो, आदत पड़ गई, गलत आदत, तो ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಲ್ಲಿ, तो सोचना ही नहीं पड़ता. तो गलत आदत ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಕರೋ, ಸ್ವಭಾವ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಇರುತ್ತೆ, स्वभाव शाश्वत इरुत्ते, स्वभाव क्षायिक इरुत्ते. ये स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता. स्वभाव उसे कहते हैं जिसको कोई खराब नहीं कर सकता. स्वभाव वो होता है जो कहीं से लाना नहीं पड़ता. स्वभाव वो होता है वो हमेशा स्वावलंबित रहता है. स्वावलंबित, ನನ್ನ ಅಧೀನ ಇದೆ. ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದಿದೆ? ನನ್ನ ಅಧೀನ ಇದೆ. तो ನನ್ನ ಅಧೀನ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿक ಆಗುತ್ತೆ. क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक होता है ध्यान, तुम्हें करना नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान जीवीय स्वभाव है. इतना समझ में आया? तो आज तक किस किसने ध्यान किया बोलो? ಯಾರ್ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. एक ने तो किया है, वहां पीछे एक कर रहे हैं, और ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, उल्टा ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ध्यान करने की कोशिश करी तो दुनिया बनता है, ध्यान नहीं होता. ध्यान करने बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता. तो ध्यान ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. तो ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಮಾಡಿಲ್ವೋ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. तो ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವ ಅಂತೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. स्वभाव है बोल दिया ना, तो स्वभाव अंतु सदाकाल इरुत्ते. तो ध्यान सदाकाल क्यों नहीं होता? स्वभाव सदाकाल इरुत्ते, ज्ञान सदाकाल इरुत्ते. तो ध्यान ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಿರಲ್ಲ? क्यों नहीं होता बोलो? ध्यान बोलो, ध्यान तो होता है, नहीं होता है किसने बोला? ध्यान प्रति समय होता है. ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, तो ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ समय ध्यान ಆಗುತ್ತೆ. ऐसा नहीं होता ध्यान के बिना तो जीव जी नहीं सकता. ಧ್ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತತ್ವಾರ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ? एकाग्र है ना. अब एकाग्र का अर्थ है नो, बहुत लोगों को एकाग्र का अर्थ ही नहीं पता. एकाग्र का अर्थ गलत करते हैं हम. एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक अग्र है ना. क्या हुआ? एक अग्र, एक को अग्र रख दिया तो ध्यान हो गया. बहुत सुलभ है ध्यान. हम लोगों ने इसको टिपिकल बना दिया, कठिन बना दिया. कठिन ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಏಕ ಅಗ್ರ, ಏಕ ಅಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. अग्र मने क्या होता है? आगे.
तो एक को आगे कर दिया. आगे कर दिया माने ಮುಖ್ಯತಾ, ಪ್ರಮುಖತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ಯತೆ. तो ಒಂದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. सुनना ध्यान से. ध्यान किसको कहते हैं कि ಒಂದನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಟ್ಟು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो क्या हुआ? ध्यान हुआ. अर्थ आगतिदेनो? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां समझ में नहीं आता तो वहीं पूछ लेना, है ना. अभी क्लास चल रहा है, प्रवचन नहीं करता मैं. तो ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ರು. तो एक को आगे करके जान रहा हूं, तो क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है. और एक को आगे नहीं किया, सबको मिला दिया, तो क्या हुआ? बोला अब ध्यान नहीं होता. तो ध्यान तो जीवन में बहुत समय में होता है. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ಏನ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇದೆ. तो ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ध्यान ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. डरते क्यों? बोलो ना. गलत हो गया तो गलत हो जाएगा. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? कितने दिन तक रखना उसको? रखना नहीं, रखोगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. निकालो पहले. तो मन में संदेह है, दोष है, अज्ञान है, तो ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು नहीं, निकालो और खुशी मनाओ. खुशी मनाओ कि आज ये गलती निकल गई मेरी. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಪ್ಪು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. तो आनंद मनाओ ना. तो बोलो. तो ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ कि ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, गड्डी. तो ध्यान सब वहीं पर है. तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ध्यान ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. बोलो. ಶರೀರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. तो ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೋ? तो ಏನ್ क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है. ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ध्यान अंतरे. ध्यान और कुछ अलग वस्तु नहीं होती, उसको इतना ऊपर का वस्तु नहीं बनाओ, इसी को ध्यान कहते हैं. तो समस्या नहीं थे. ध्यान तो हो गया ना, अब क्या समस्या है? तो बोलते हैं तुम जिसको अग्र करते हो ना वो ठीक नहीं है. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ध्यान तो होता है. तो जिन्होंने ने क्या कहा, इसको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बोलते. ध्यान ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, क्योंकि ध्यान ಅಂತೂ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. देखो ध्यान तो नहीं जाने वाला. जैसे जैसे ज्ञान है ना, तो प्रति समय ज्ञान ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ज्ञान ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. तो आचार्य ಹೇಳ್ತಾರೆ कुछ प्रयोजन नहीं तुम्हारा ज्ञान, जाओ. क्यों? क्योंकि अज्ञान है ना. ज्ञान ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. तो ऐसे ही ध्यान भी प्रति समय होता है, लेकिन बोले कुछ काम का नहीं तुम्हारा ध्यान. क्यों? क्योंकि आर्द्र ध्यान ಇದೆ, ರೌದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು? ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ವಸ್ತು ಸಂಯೋಗ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, बोले ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ध्यान ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. लेकिन कौन सा ध्यान? ध्यान आर्द्र ध्यान. पाप बंद होगा. घर में ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಬಂತು, तो ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಧ್ಯಾನ? ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಶರೀರ ಜಿಮ್ जा रहा है तो ಶರೀರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು तो ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ बोले आर्द्र ध्यान ಇಷ್ಟ ಸಂಯೋಗಜ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ವಿಯೋಗಜ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು तो ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ दुख पड़ता इधाने फिर आर्द्र ध्यान आर्द्र ध्यान बोलो तो आधा ध्यान आधा नहीं आर्द्र का मतलब होता है इष्ट अनिष्ट परिणाम राग द्वेष बुद्धि इष्ट का संयोग हुआ तो अच्छा मान लिया अनिष्ट का संयोग हुआ तो रोने लग गए इष्ट का वियोग हो गया तो रोने लग गए अपना इष्ट व्यक्ति है और उसका मरण हुआ तो क्या करना ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದುಃಖ ಹೋತಾ है ना तो ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಿದೆ तो ध्यान ಅಂತೂ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ अब कोई ये नहीं बोलना कि मुझे ध्यान करना नहीं आता ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ या फिर रौद्र ध्यान करने लगता है तो ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ व्यर्थ से हिंसा में आनंद मानना जैसे हिंसानंदी रौद्र ध्यान मृषानंदी रौद्र ध्यान है ना तो ಯಾರಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ मत दूर ಕೂತ್ಕೊಂಡು नगता इधाने कि देखो झूठ बोल दिया मैंने और उसको समझ में भी नहीं आया तो हंस रहा है तो बोलते ध्यान तो होता है लेकिन रौद्र ध्यान आगता है परिग्रहानंदी तो परिग्रह प्राप्त है तला ये देखो कितना खुश हो करके दिखाता है कि मेरे पास इतना परिग्रह है तो ये नड़ीता है रौद्र ध्यान नड़ीता है तो क्या अर्थ है इसका कि ध्यान ಅಂತೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ रौद्र ध्यान ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ तो ಇದರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿದೆ तो बोले दुख होने वाला है तो क्या करो कि और दो ध्यान है ना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तो शुक्ल ध्यान तो नहीं होता छोड़ अभी धर्म ध्यान तो हो सकता है तो धर्म ध्यान माಡು धर्म ध्यान ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು देखो 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡೋದು ಇತಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ದಿವ್ಯಃ ಇತಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ದಿವ್ಯಃ इतः पिण्याकखण्डकम् इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः 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 ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ವ ಆದ್ರಿಯಂತಾಂ ಕ್ವ ಕ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಸ್ಕೋ ಆದ್ರಿಯಂತಾಂ ಆದ್ರಿಯಂತಾಂ ಆದರ್ ಕರ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ विवेकी जन किसका आदर करते हैं किसको मूल्य देते हैं दो विचार बताएं ಏನೇನು देखो इतः ಇಲ್ಲಿ इतः ಇಲ್ಲಿ संस्कृत कलियर इरಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ तो इतः इतः होता है अव्यय पद तो इतः
ಇಲ್ಲಿ क्या कि चिंतामणि ही दिव्य इतः ಇಲ್ಲಿ दिव्य चिंतामणि ಇದೆ क्या बोल दिया यहां पर दिव्य चिंतामणि रत्न रखा हुआ है मत ಇನ್ನೊಂದು कि इतः ಈ ಕಡೆಗೆ पिण्याक खंडकम पिण्याक बोलते हैं खल खल ಮನೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಹಿಂಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ भूसा हिंडी है ना तो खल बोलते हैं हिंदी में तो उसको क्या बोला उसका खंड माने टुकड़ा आ हिंडिಯ ಒಂದು पीस है ना तो बोले इस तरफ रखा हुआ है ना ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಭೂಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಇದೆ इतः चिंतामणि रत्न दिव्य इतः पिण्याक खंडकम कि ಈ ಕಡೆಗೆ ಭೂಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ तो बोलो ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ कि ध्यानेन ध्यानದಿಂದ देखो बहुत सुंदर गाथा है और आगे जो जो गाथाएं आने वाली है ना बहुत सुंदर गाथाएं कि ಧ್ಯಾನೇನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚ ಚೇದುಭೆ ಲಭ್ಯೆ ಉಭೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು कि ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭೂತನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ तो ವಿವೇಕಿನಃ ವಿವೇಕಿ ಜನರು ಕ್ವ ಆದ್ರಿಯಂತಂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ बुद्धिमान लोग किसका आदर करेंगे मणि क्या बोल रहे हैं चिंतामणि रत्न का आदर करेंगे भूसे को क्यों लेंगे हम ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು बोलो एक तरफ तो चिंतामणि रत्न रखा हुआ चिंतामणि रत्न ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತಾರೆ कि चिंता ಆ ಮಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ तो ಮಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ उसको क्या कहते हैं चिंतामणि चिंतामणि मतलब चिंता करते ही जिस वस्तु की प्राप्ति हो जाए उसको बोलते चिंतामणि ठीक है तो ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಇದೆ तो ಈಗೇನಾಗೋದಿದೆ कि चिंतामणि रत्न इद्मेले ನೀನು ಏನೇನ್ ಬೇಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ क्यों क्योंकि चिंतामणि रत्न ही उसको कहते हैं जैसे कल्प वृक्ष तो तुम जो मांगो मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ लेकिन समस्या क्या है मालूम हम चिंतामणि को देखते हैं आचार्य चिंतामणि को नहीं दिखाते हैं आचार्य ने तो उदाहरण दिया समझना तो अपने को पड़ेगा ना चिंतामणि रत्न उदाहरण ಇದೆ कोई आचार्य चिंतामणि रत्न नहीं देने वाले आचार्य के पास कहां से आ जाएगा सब छोड़ दिया उन्होंने तो चिंतामणि रत्न तो प्रतीक है किसका प्रतीक है ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿವೇಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ कि ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಕೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಇದೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಈ ಭೂಸನೇ ಬೇಕು ನನಗೆ रत्न ಬೇಡ तो उसको क्या कहेंगे हम लोग तो कहते हैं समाज में मूर्ख व्यक्ति को जो जो कह सकते हो बोले सब कह देना तुम है ना हाँ तो ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ कि ಮಣಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿದೆ लेकिन चिंतामणि रत्न ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ सब कुछ मिलने वाला ऐसे आचार्य ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ध्यानेन चेदुभे लभ्ये ध्यान से दोनों प्राप्त कर सकते हैं
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? बोले तुम ध्यान से शरीर भी ठीक कर सकते हो और आत्मा को भी पा सकते हो. तुम्हें क्या करना बोलो? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. तो ನಿಂಗೆ ರೋಗ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಆತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. और करते क्यों है ध्यान? प्रपंच में जितना ध्यान होता है, बोलो ध्यान किस लिए होता है? ಮೆಡಿಟೇಷನ್. तो ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, तो ಏನಾಯ್ತು? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. तो क्यों करता है ध्यान? ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಗ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ध्यान ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अब कमर दर्द सब ठीक हो गया. क्यों? ध्यान कर रहा हूं ना. तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें हम मूर्ख कहते हैं. क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने चिंतामणि रत्न था और तुमने भूसे को उठा लिया. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ? ಧೂಲ್ ಮಿಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿವೇಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ज्ञानी सम्यक दृष्टि किसका मूल्य करेगा? वो तो अपने स्वभाव का मूल्य करेगा, वो शरीर की थोड़ा मूल्य करेगा. देखो, पुण्य करना कि ध्यान करना, तो बोले ध्यान से दोनों मिल सकते हैं. तुम्हें पुण्य भी मिल सकता है और आत्मा का अनुभव भी हो सकता है. तो ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನಾವಂತೂ ಈ ಮಣ್ಣು, ಹೊರಗಡೆ ಶರೀರ, स्त्री पुत्र कुटुंब, इसको ही चुन लेते हैं. तो ध्यान के नाम से भी क्या चुनता है? यही सब भूसा. तो क्या मिलने वाला है? कि जीवन में भूसा ही भूसा है और कुछ है ही नहीं. बोल, है कि नहीं है? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇವನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ मात्र मिट्टी 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 और कुछ नहीं इसके जीवन में. चैतन्य तो है नहीं, ज्ञान दर्शन ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಜೀವತ್ವ ಇಲ್ಲ. तो ಏನಿದೆ? ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. तो ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಇದೆ. तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा. तो किसको चुनो? कि आत्मा को चुनो ना. उसको चुनोगे तो पुण्य भी मिल जाएगा, शरीर भी ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा तुम्हारा. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾರು ತನ್ನ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾನೆ कि ಅವನ ಶರೀರನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಬಂಧನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, भोग सामग्री सिगते, सब मिल जाएगा तुम्हें. क्यों? भूसा तो फोकट में मिलने वाला है. तुम तो अभी बात करते हैं, हमें तो क्या सोचना चाहिए? हमें तो धान्य मिले. कृषक यदि खेती करता है तो ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ धान्य ಬೇಕಾಗಿದೆ. तो ಹೊಟ್ಟು, उसकी चिंता क्यों करते हो? तो ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಯಾವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಿಗೋದಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. विचार करो, जिसके लिए प्रयास करने तक भी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो हम पूरा जिंदगी लगा देते हैं. ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನೀನೇನು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪದ ಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. तो अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला, अब सब गलती होने वाला. और जो व्यक्ति
समंतभद्र स्वामी ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, वो कहते हैं कि पंच परमेष्टि ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಅವರ ಗುಣಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ कि ಯಾವ ಜೀವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಹಂತರ ಗುಣಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತೆ ಅವನ ದುಃಖ ಅಂತೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. आदर यून मारते कि हे पार्श्वनाथ स्वामी संकट मिटाओ. अब तुम मिटाने जाओगे तो कुछ नहीं मिटने वाला. क्यों? क्योंकि मिट्टी को चुन लिया ना तो क्या मिलेगा? ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ಹೊಟ್ಟನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ तो ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ कि ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿದೆ, ಧಾನ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೊಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. तो ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆಯ್ಕೋತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, अब कैसे करना ध्यान, धर्म ध्यान कैसे करना. निन्ने कल थोड़ा हमने चर्चा की थी, वो सब धर्म ध्यान की चर्चा है. धर्म ध्यान ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು बोले, धर्म ध्यान ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಪಸರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, है ना. वो भी एक प्रकार का ध्यान है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है. वो तो वीरसेन आचार्य उसको दोष कहते हैं. अंगुली गणना ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಆಯ್ತಲ್ಲ, तो चलो स्मरण कहाँ हुआ? स्मरण तो हुआ ही नहीं, स्मरण तो संख्याओं का हुआ. तो ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಮರಣ ಆಗಿದೆ, परमेष्टि स्मरण ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. तो कहते तुम गिनो मत ना, गिनते क्यों? कौन सा रिकॉर्ड बनाना है तुमको? ಯಾವ रिकॉर्ड ಮಾಡೋದಿದೆ? 1008 नमोकार मंत्र लिखा मैंने, तो क्या हो गया? और 1000 बार लिखो, और 1000 बार लिखो. गिनते क्यों? किसके ऊपर उपकार करते हो? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ? ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, तो काउंट क्यों करते हो? नहीं. तो ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. प्रति समय ध्यान बिल्कुल हो सकता है. धर्म ध्यान तो हो सकता है, शुक्ल ಧ್ಯಾನದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, धर्म ध्यान ಅಂತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो धर्म ध्यान कैसे करना? तो कहते ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ? बोले आद्यते ಅಂತೂ ನನಗೆ. प्रति समय कि एक अग्र करना ना, तो किसको अग्र करना? कि तुम जो कुछ करो ना, तुम भोजन बनाओ, तुम भोजन करो, है ना, व्यापार करो, कुछ भी करो, तो ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ? कि ನನಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ कि ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು कि ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನನಗೆ. ಕ್ಯಾ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ. ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? कि ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಂಚಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. तो स्वभाव से संचालित होना, तो कैसे होना? बोलते शरीर की नहीं सुनना, बाहर के व्यक्तियों का नहीं सुनना, स्वभाव का सुनना. ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ವೃತ್ತಿ ಅಂತೂ ಏನಿದೆ? खाओ पियो सो. और अंतिम ಮರಣದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಏನಿದೆ? ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ, इतना ही शरीर की इच्छा है. और मरते समय और इसकी क्या इच्छा है? पीछे संतान को छोड़ जाता है, ताकि ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರದ ಅಂಶನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. तो ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶರೀರದ ಆಸೆ ಏನಿದೆ, शरीर की इच्छा तो इतनी है, तो ಸಂತಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಶರೀರದ ಆಸೆ. तो ಶರೀರದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇವನು, ಸ್ವಭಾವದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಸಿವು ध्यानದಲ್ಲಿ अड्डी उंटू मारता है तो भोजन कर लिया, लेकिन भोजन क्यों किया? क्योंकि स्वभाव की मांग थी, स्वभावದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದ. शरीर चाहता था इसलिए नहीं किया. दोनों में फर्क है कि नहीं? ಎರಡರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ 50% ವ್ಯಾಕುಲತೆ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇತನಾ ಫರಕ್ है. ಕ್ರಿಯಾ ಏಕಿಯೇ, ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ? ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜೀವಿಯ ಸಂಚಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿತು, ಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದಿತ್ತು? ಶರೀರ ಇತ್ತು. ಅಬ್ ಕೇಂದ್ರ ಆತ್ಮ ಹುವ, ಜೀವ ಹುವ. ಈಗೇನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಅಂತೂ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ. ಅವಾಗಿನ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ? ಹೊಟ್ಟನ್ನ. तो पढ़ो, पद्य पढ़ो, अभी समझ में आएगा. देखो 20ನೇ पद्य. इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्यकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದು? ಆತ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನ ಇದೆ. ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರತ್ನದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಸಾಬು ಸಹಿ ಹೋಗ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಲ ನೀನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಆಗೋದಿದೆ. तो बस दृष्टि में फर्क है. एक दृष्टि कैसी है? वो स्वभाव पर केंद्रित है. तो स्वभाव केंद्रित दृष्टि क्या करती है कि वो भी पुण्य करती है, वो भी पूजा पाठ करती है, वो सब करती है और उससे सातिशय पुण्यದ ಬಂಧ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಂಗಂತೂ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. तो ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅದರದ್ದೇ. तो पूजे ಮಾಡೋವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ್ತೇನೆ. भक्ति तो भक्ति करते समय भी वही पूछता है, हे स्वामी दुख दूर कर दो. पूजा कर रहा है फिर भी निरोगी काया, ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬ ಶಾಂತಿ, ಇದನ್ನೇ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो बोलो ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ? ಈ ಹೊಟ್ಟೆನ್ನ. पिण्याक खंडकम, इसी को तो आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं. इष्ट अर्थ आगुत्ते. तो प्रति वार अर्ध चर्चे, अर्ध स्वाध्याय, अर्ध चर्चे, है ना? ऐसा करेंगे तो ठीक होगा. तो अभी एक श्लोक की चर्चा हुई है. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಏನ? और ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಡೋದು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಕುछ लाभ नहीं होने वाला. ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದು? ಕ್ಲಾಸ್ है, कक्षा है. और ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. तब समस्या हो सकती है और मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, है ना. आपने धर्म की वो अभी ध्यान की बात बताई कि अब जो संसारिक काम करते हैं वहां में ध्यान लगता है, तन्मयता जाती है तो वो भी ध्यान हो रहा, लेकिन वास्तविक जो ध्यान है वो किस तरह, उसको क्या लक्ष्य आगे रखे? वही तो कह रहे हैं ना आचार्य. अब क्या बोले, चिंतामणि रत्न, तो चिंतामणि रत्न को आगे किया है ना, मतलब स्वभाव को आगे किया. मैंने स्वभाव ಮುಂದಿಟ್ಟೆ कि बोलो, दुकान में बैठे हैं तब भी बोलो कि मैं कौन, ग्राहक को नहीं, अपने आप को. तो अपने आप को क्या बोलो कि मैं कौन, कि मैं तो ಆತ್ಮ, मैं तो जीव. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ तो बोलो ನಾನು ಯಾರು, कि ನಾನಂತೂ ಜೀವ ಇದ್ದೇನೆ. समझ में आती है बात? कुछ भी कर दो, सो रहा हूं तो बोलो मैं कौन, कि मैं तो जीव. कुछ भी करते हो तो ये तो समझ लो कि मैं तो जीव हूं. यही भूल जाते हैं हम. तो आगे किसको करना? जीव को आगे करो. ये क्या हमेशा पुद्गल को आगे कर देते हो? जब चाहो तब कि मैं कौन, कि मैं अभिजीत शास्त्री, कि नहीं नहीं तुम तो जीव हो, उसको आगे करो ना. ये किसको आगे करते हो? शरीर को? नहीं नहीं. तब तो ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ರೌದ್ರ ಧ್ಯಾನ ನಿಶ್ಚಿತ ಇದೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಜೀವಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, तो ನಿಯಮದಿಂದ ಆರ್ದ್ರ ಧ್ಯಾನ ರೌದ್ರ ಧ್ಯಾನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗೋದಿದೆ. ये करना नहीं पड़ेगा. क्या बोलते हैं? इधर आಗೋದಿದೆ. है ही वो करना नहीं पड़ता, वो तो है ही. तो पाप तो बनने वाला है भाई. तो क्या करो, पाप से छूटना है तो पुण्य नहीं करो, जीव को आगे करो. तो जीव को आगे करेंगे तो पुण्य भी होगा. सर ನಿಜವಾದ ಶುಭ ಭಾವ तो अपने को आते ही नहीं. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आज तक हमने सच्चे शुभ भाव पुण्य भाव भी नहीं किया, हमें पुण्य का पता ही नहीं है. विचार करो, पुण्य कहाँ? देखो, वास्तविक पुण्य तो सम्यक दृष्टि कमाता है. पुण्य की क्वालिटी भी नहीं पता हमको. ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. वास्तविक पुण्य ಅಂತೂ आनंददायक ಇರುತ್ತೆ. पुण्य करते समय आनंद और बाद में भी आनंद. तुम ऐसा कौन सा पुण्य करते हो कि करते समय दुखी दुख होता है तुमको? पुण्य ಮಾಡುವಾಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನು. पुण्य ಮಾಡುವಾಗಂತೂ ಆನಂದ ಆಗಬೇಕಿದೆ. दुख क्यों होता है? वास्तविक पुण्य ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಿದೆ और स्वभाव से संचालित होता है, तो वो वास्तविक पुण्य कर सकता है. ಅವನ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಭಾವಗಳಿದೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭಾವಗಳು ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯ ಭಾವ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಭಾವಗಳಿಂದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಭಾವಗಳಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪದ ಸಿಗುತ್ತೆ. सातिशय पुण्य सौदर मिंद्र स्वभाव हो जाएगा तो फिर पुण्य को करेगा क्या? तो स्वभावದ ಯಾವ ಗಮನ ಇದೆ, स्वभाव का जो लक्ष्य है वो स्वभाव का लक्ष्य ही सबसे बड़ा पुण्य है. इससे बड़ा पुण्य तुम कमा ही नहीं सकते. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ ಗಮನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ अर्जने ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ साध्य ಇಲ್ಲ. ऐसा बड़ा पुण्य बनता है जो स्वभाव में स्थिर होता है. बोलो, बाकी तो छोटे मोटे पुण्य बांधते हैं. एक उसको क्या है, वो तो धूल है, मिट्टी है.
सब मिट्टी में मिलने वाला, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। शरीर है मिट्टी में मिलेगा, नाम है ಮಿಟ್ಟಿ में मिलेगा. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕಥೆ ನಾನು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜನನ್ನ ನದಿಗೆ ಹಾಕೋರಿದ್ರು. तो ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 5 साल पहले ही तैयारी कर लेना, नहीं तो क्या होगा. ಇದು ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು, तो ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, सब चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और ये चढ़ जाएगा. फिर क्या हो जाएगा, तो बोलते ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. क्या बोलते ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. मैं इतना बड़ा, मुझे इतना लोग जानते हैं, पूरे भारत में लोग जानते हैं मुझे. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. और बाद में क्या हो जाएगा, समय बदलने में समय कितना लगता है. समय बदलने में बहुत समय नहीं लगता. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಿಡುತ್ತೆ. तब क्या करोगे, तो बोलो उससे अच्छा है कि तुम चढ़ो ही मत ना. क्या बोलो, चढ़ो ही मत तुम. अपनापन, ಅಪನತ್ವ, ನನ್ನತ್ವ, ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಡು. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋ. ನಾನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಹೊಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಶರೀರ, यही सब समझ में आता है तुमको. तब तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही होता है. तो ನಾನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. तो धर्म ध्यान होगा. क्या दिक्कत है, नहीं हो सकता. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, हो सकता है, करना पड़ेगा. अभ्यास ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. और उसी का जीवन सार्थक है. करके तो देखो एक बार. अच्छा इतना तो करो. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕತ್ತೆ ತರ ದುಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. तो ಒಂದು ವಾರ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ. तो ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. अभ्यास तो करके देख. रुचि नहीं पता अभी, तो एक बार रुचि लग जाएगा, बोले अब अपने आप ध्यान हो सकता है. सम्यक करने के लिए तो धर्म ध्यान करना है. सम्यक तो होगा कैसे फिर, हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे, बोलो सम्यक तो चाहिए. तो होता है ना, नदी के ऊपर या पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और भगवान जी का ध्यान करते हैं, तो भगवान जी आए ऊपर से और बोलो बालक तुम्हें क्या चाहिए. ऐसे समय तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा. क्यों, क्योंकि देखो ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಂತೂ तप क्यों करते हैं, तप भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं. इच्छाओं, तो वरदान क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति. ऐसे रावण ने तप किया, तो क्यों किया, बोलो ये अस्त्र चाहिए था उसको, है ना, ब्रह्मास्त्र चाहिए था. हाँ, तो क्या हुआ, तो ब्रह्मास्त्र क्यों चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति. बोले जिन धर्म तप ಯಾವುದು ಕರೆಯುತ್ತೆ, ಆಸೆಗಳ ಅವರೋಧಕ್ಕೆ, ಅದು ತಪ ಇದೆ. और प्रपंच कहता है आशाओं की पूर्ति करना हो, तो बोलो जीवन में तो बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करो, अब तप करो, तब तो पूर्ति होगी. रावण को कुछ नहीं सूझा तो क्या किया, कि तप किया. कि तप किस लिए, हिंदू रामायण की बात कर रहा हूं. तो तप क्यों करना, कि ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ದೇವ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ. तो अल्टीमेटली पुनः बरोदೆಲ್ಲಿದೆ ಇವನಿಗೆ, अल्ले उसी धूल उसी मिट्टी, वही करना है इसको. तो क्या होगा,
ಸಮ್ಯಕ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇನೆ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. तो तुम धर्म ध्यान शुरू करो, सम्यक तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा. धर्म ध्यान धर्म शुक्ल ध्यान मात्राओं की फर्क है. धर्म ध्यान बोल, धर्म ध्यान और धर्म ध्यान अंदर स्वभावद ध्यान, अपने जीव का ध्यान है ना. 12 भावना में आती है ना, जग में सरना दोय. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2 ಶರಣ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? एक पंच परमेष्टि और एक आत्मा. तो पंच परमेष्टि का ध्यान करो या फिर अपने आत्मा की ध्यान करो. अब आगे आचार्य कहते हैं दोनों एक ही बात है. तुम चाहे परमेष्टि का ध्यान करो, आत्मा की करो, दोनों एक ही बात है. तो ध्यान ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. देखो पर कब होता है? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ है ना. जैसे अरहंत परमेष्ठि ಇದ್ದಾರೆ, अरहंत परमेष्ठि ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तो ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ कि परमेष्ಠಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ कि ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, तो ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ कि ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. तो ऐसे अरहंत जिन बिंब में क्या दिखता है तुमको? अरहंत के जिन बिंब में क्या दिखता है? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ कि ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಿದೆ. ಆ ಜಿನಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ कि ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋವರೆಗೆ ಗುಣಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. तो ಗುಣ ಸ್ಮರಣ करते 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 ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಕಾರ ಅರಹಂತ परमेष्ठि ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. तब क्या होगा कि तब उत्कृष्ट ध्यान हो जाएगा. तो करना यही है ना. लेकिन ये सब करते रहेंगे ना, हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि उस जिन बिंब को उस रूप में देखना पड़ेगा. यदि बाह्य धूल मिट्टी के वजह से देखोगे और बोलोगे मंदिर मैंने बनाया, प्रतिष्ठा मैंने कराई, जिन बिंब मैंने प्रतिष्ठित करवाया, मैंने दान दिया, तो बोलो ध्यान कैसे होगा? अब जिन बिंबವಂತೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಥಮವಾದ ಉಪಕಾರಿ ಆ जिनबिंब ಇದೆ. क्यों? क्योंकि जिनबिंब में अपना रूप दिखता है भाई. ನನ್ನ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ जिनबिंब ಬಿಟ್ಟು? कहां देखोगे? ऐसी कोई जगह है प्रपंच में? नहीं. जिनबिंब भाई बाहर में तो बहुत कुछ चलता है, आदरे जिन धर्म ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಂತೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. तो कितना बड़ा साधन हो गया ये, विचार तो करो. घर में आईना नहीं तो क्या करोगे? घर से बाहर नहीं निकल सकता ये. तो ऐसे ही ಆ ಜಿನಬಿಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಕಾರಿ ಇದೆ जिनबिंब. उसकी तो अवहेलना नहीं होनी चाहिए, है ना. तो ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಯ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. तब वास्तविक ध्यान भी हो सकता है. बहुत बड़ा है. चाल है बात, तो वो हमारे हो गए तो बहुत तो खर्चा हुआ बहुत है ज्यादा. अब बोलो. ಸಿದ್ಧ ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಂತೂ ಸದಾ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಯಾವ ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ
ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. तो ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ಮತಿ ಜ್ಞಾನನೋ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನನೋ कि नहीं बरी ज्ञान. केवल ज्ञान ಅಂದ್ರೆ बरी ज्ञान, मात्र ज्ञान. ऐसे ಯಾವ ಧ್ಯಾನ? कि ध्यान. कि कौन सा ज्ञान? कि मात्र ध्यान. ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಿರಂತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡೆತಡೆಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ, तो ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, तो ध्यान, मात्र ध्यान. ऐसा केवल ज्ञान, केवल का माने होता है मात्र, ओनली, सिर्फ ज्ञान, मात्र ज्ञान. ऐसा ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಓದಿರೋಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. मिथ्यात्व अल्ला. देखो अर्घ्य तो दिया जाता है परमेष्टि को, है ना. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. तो ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗಂತೂ ಒಂದಕ್ भाव ही नहीं रहता. ऐसा कुंद आचार्य क्या कहते हैं? ಒಂದಕ್ ಭಾವ. ಒಂದಕ್ माने ನಾನು ವಂದನೆ ಮಾಡೋನು, ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಷ್ಠಿ पूजनीय, पूज्य पूजक भाव है ना. तो ಆ पूज्य पूजक ಭಾವನೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ ಕಬ್ ಹೋಗಾ कि जब ಆ ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪೂಜ್ಯ ಪಾಜಕ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ? कौन किसको अर्घ्य चढ़ाए? पूज्य पूजक भाव ही नहीं रहा ना. छड़ाला में एक गाथा आती है ना, कौन सा? जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां, है ना. तो ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋನು ನಾನು ಮತ್ತು ಅರ್ಹಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तो दो हो गए ना. अरहंत को ध्यारे तो मैं ध्यान करने वाला और अरहंत परमेष्ठ का ध्यान हो रहा है, तो ಎರಡಾಯ್ತು. तो कहते हैं ये दो हो गए ना, तो ध्यान नहीं हुआ. तो ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಹಂತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. तो आप अर्घ्य किसको? पूज्य पूजक भाव ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ. तो आप अर्घ्य किसको? ಈಗ तो हो गया, पूज्य पूजक भाव ही खत्म हो गया. अब क्या है? तो ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, बोले तब तो जीवन बहुत श्रेष्ठ चल रहा है, ऐसा समझना. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಭಾವದ ಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಏನಿದೆ? बहुत अच्छा. हाँ, ಅದು ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ ಇದೆ, ಏನ? ಆ ಪ್ರಕರಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋದ್ರೆ अब समझ में नहीं आएगा. ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ತಿಂಗಳು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. एक ही बार में ऐसा समझ में नहीं आएगा. चलो.